हाई कोर्ट ने इन्हां दी सारिਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। और MD PSIC ਨੂੰ और गवर्नमेंट ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ और ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਵਾਤਾ ਹੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ। गवर्नमेंट की जमीन इन्होंने 5 7 8 बंदियां ने जी हैगी वो लेके ते बेच दी दूजे लोगों नूं। ਉਹਦੇ खिलाफ मैं कोर्ट च गया। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਢੋਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ PLU ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੇ MD PSIC ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ कि जब गवर्नमेंट की लैंड हाई कोर्ट ने इन्हों कैंसिल करती इन्हों की अलाटमेंट तो तू कब्जा क्यों नहीं लिया दूजी हुण जेडे निजी इंडस्ट्री वाले सीगे उन्होंने दिता क्यों नहीं कि यदि सरकार भी फसूगी और ये जेडे लैंड माफिया है ये तो जान गए ही जान रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री या वो आले दुआले कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल जड़ी है वो अपना एक्टिविटीज नहीं हो सकती। इन्हों ने धक्के नाल कीता है, इन्हों को ना कोई पेपर है, सब फ्रॉड का काम है, सारा जाली काम होया है, सारा गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बनाया जिहदे च वड्डे वड्डे अफसर भी इहदे च इनवॉल्व ने। वो सारे हुण कोर्ट के सामने आएंगे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू हो रहे हैं। सो दोस्तों एक बार फिर हैम्पटन होम्स का मामला ਜਿਹੜਾ कि राज सभा मैंबर संजीव अरोड़ा दी कंपनी रितेश प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ वालों लगातार जिहड़े लुधियाना ते चंडीगढ़ रोड ते बने हैगे 2000 फ्लैट, सो लगातार इत्ते आरोप लग रहा है कि ये हज़ारां करोड़ां रुपए का एक घोटाला है, वड्डा स्कैम है। सो इस मामले दे विच TR मिश्रा जी एक बार फिर मीडिया के सामने कोई वड्डे खुलासे करन लगे ने जिहड़े कि इन्हां ने आवाज़ चुकी हुई है कि ये वड्डा स्कैम है, बहुत इस चीज़ नूं अलाटमेंट कैंसल हुई है। तो कैंसल अलाटमेंट के बावजूद किदां ये सारा स्कैम चल रहा है, एक बार फिर मिश्रा जी अज वड्डे खुलासे करन जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते संदीप जी। जी सर, बड़ी खुशी की गल है कि जिहड़ा तुसीं एडे वड्डे स्कैम नूं और साडे भी व्यू लेना चाहुंदे हो। तो एक्चुअली तो मैं हुण तुहानूं दस देवां जी कि हाई कोर्ट ने इन्हां दी सारिਆਂ ਦੀ अलाटमेंट कैंसिल कर दी है। उस तो बाद इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट किते कोई माड़ा मोटा कंप्रोमाइज़ अफसरां नाल होर सारे नाल कीती है जिहड़ी कि इलीगल है। हुण मैं कोर्ट च मामला होने करके हाई कोर्ट च मैं फिर इन्होंने खिलाफ पटीशन की है कि ये टोटली और लीगली जिहड़ी ये लैंड हैगी है ये सरकार दी है हुण इस वेले। और मैं ऐसे करके सारे MDयां नूं इहदे जिन्ने भी हैं और MD PSIC नूं और गवर्नमेंट के बाकी बड़े अफसरां नूं भी मैं इहदे च नोटिस और समनिंग करवाता ही कि परसनली पीआर हो के दसो कि यह गवर्नमेंट की जिहड़ी लैंड सीगी वो जब हाई कोर्ट ने कैंसिल करता तो सरकार दी हो गई तो उन्होंने तुसी किस तरह मिसयूज कर रहे हो। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। दैट लैंड वाज अलॉटेड टू दीज allotee for only industrial development, not for commercial transaction or residential area or other.
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਹਾਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ 5 7 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫालतू ਹੈ ਔਰ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਊਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਢੋਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਹੀ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਾਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, PSIC ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ, ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਲੇਬਲ, ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਟ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ CLU ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲਊਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਮ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀ ਸਚਿਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾइम ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2021 'ਚ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ MDPSIC ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਸੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGTV ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਂਗ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲਡ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇੱਥੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ 126 ਰੁਪਏ ਗਜ ਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਦਵਾਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਘੜੀਕੀ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਿਡਰਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। 250 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ 150? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਂਪਟਨ ਹੋਮਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਨੀय ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਨਨੀय ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।